Now the second problem, same problem on delta U. Problems on delta U is going on. In particular reaction 2 kJ of heat is released. 2 kJ. मग आपल्याला काय दिलेलं आहे? 2 kJ of heat is released. तर given, first of all write down the given data. The given values 2 kJ of heat. Q is equal to how much? 2 kJ. 2 kJ of heat is released. आता बाय रिलीज्ड म्हणजे काय असेल? मायनस असेल. हीट जर ऍड झाली तर काय असते? ऍब्सॉर्ब्ड झाली तर प्लस असते. हीट रिलीज्ड 2 kJ of heat is released by the system and 6 kJ of work is done on the system. Work W. 6 kJ of what? Work. This is the work W. W is how much? 6 kJ. 6 kJ of work is done on the system. हे वर्क कशावर वाहिले आता? सिस्टम वर वाहिले. So determine delta H and delta U. आपल्याला काय करायचं आहे आता? determine delta H is equal to काय and delta U is equal to काय. हे दोन काढायचे आहेत आपल्याला. delta H and what? delta U. तर Q दिलेला आपल्याला, W दिलेला आहे, delta H आणि काय काढायचं आहे? delta U. So we will see the solution. परत एकदा 2 kJ of heat. हीट किती आहे? 2 kJ of heat is released by the system and 6 kJ of work is done. वर्क किती आहे? 6 kJ of work is done. Determine delta H and delta U. delta H आणि काय काढायचं आहे? delta U काढायचं आहे. मग हे काढण्यासाठी आता आपण काय करूया? सोल्युशन पाहूया. आपल्याला माहित आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय होता सांगा? First law of thermodynamics. So what is the first law of thermodynamics? Delta U is equal to delta U is equal to what? Q plus W. Q plus W. Delta U is equal to Q plus W. This is the first law of thermodynamics. So Q, the value of Q is equal to how much? Q is equal to minus 2. W is equal to plus 6. So delta H is equal to किती होईल पहा आता? minus 2 plus 6. 6 kJ of work is done on the system. Work is done on the system. Therefore it is positive. त्यामुळे हा कसा आहे? Positive. Heat is released by the system. म्हणून हा कसा आहे? Negative. So it will be काय होईल? 4. So 4 what is given? The unit is kJ. 4 kJ. So delta U is equal to किती आला मग? डेल्टा U हा आला पहा. डेल्टा U is equal to 4 kJ. आता डेल्टा H काढायचा आपल्याला. की जे डेल्टा H is equal to असतो, डेल्टा H is equal to Q आणि हे P असते ऍट कॉन्स्टंट प्रेशरला. हे आणि हे सेम असते. म्हणजे Q ची व्हॅल्यू जी असते ती डेल्टा H ची व्हॅल्यू असते. द व्हॅल्यू ऑफ Q अँड डेल्टा H आर सेम. सो इट विल बी Q ची व्हॅल्यू किती काढली आपण आता? Q ची व्हॅल्यू दिली आहे पहा -2 kJ. So therefore delta H also काय होईल? Delta H is equal to also -2 kJ. This is the both the answers, delta U and this is what? Delta H. Delta U and delta H both we have calculated. This is the simple problem. Okay, it will ask for 2 marks. Right. Now we will see the standard enthalpy of combustion. The next point, standard enthalpy of combustion. Standard enthalpy of combustion. Combustion means burn. Standard enthalpy of combustion. काल पाहिलं होतं आपण standard enthalpy of formation पाहिलं. तर स्टँडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा सी एच नॉट. नॉट म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला? नॉट म्हणजे काय असतो? स्टँडर्ड अँड एच म्हणजे काय असतो? एंथैल्पी. स्टँडर्ड एंथैल्पी. दिस सी म्हणजे काय आता आहे? कंबशन. सो इट इज स्टँडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा सी एच आणि काय? नॉट. द डेफिनेशन याची. सो इट इज डिफाइन्ड एज द एंथैल्पी, द स्टँडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन. The standard enthalpy change of reaction, standard enthalpy change of
reaction when one mole of a substance in its standard state काय असेल आपण स्टँडर्ड स्टेट 1 मोल किती मोल 1 मोलचा सबस्टन्स काय झाला पाहिजे इन इट्स त्याच्या स्टँडर्ड अवस्थेमध्ये The standard enthalpy change of a reaction when 1 mole of a substance in its standard state is completely oxidized completely काय झाला पाहिजे oxidized in its standard state it should be completely oxidized means combustion. So this is the definition of standard enthalpy of combustion. What is standard enthalpy of combustion? Standard enthalpy change of reaction. Standard enthalpy change of reaction when 1 mole of substance जेव्हा 1 मोलचा पदार्थ काय झाला पाहिजे तो त्याच्या स्टँडर्ड अवस्थेमध्ये पण in its standard state is completely oxidized. तो पूर्णपणे काय झाला पाहिजे ऑक्सिडाइज झाला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल वी विल सी C2H2 प्लस 5I2O2. कंबशन म्हणजे रिएक्शन कोणासोबत होते ऑक्सिजन सोबत O2 दॅट इज द ऑक्सिडेशन व्हायला. C2H2 म्हणजे काय सांगा बरं C2H2 काय असेल C2 आणि H2 म्हणजे CH ट्रिपल बॉन्ड CH असतो हा C2 आणि H किती आहे 2 म्हणजे याला काय म्हणतात इट इज ऍसिटिलीन. इट इज कॉल्ड एज ऍसिटिलीन और इथाइन. हे पेपर सेकंड मध्ये माहित आहे तुम्हाला अल्केन अल्कीन अल्काइन मध्ये पाहिलेलं आपण. इट इज कॉल्ड एज इथाइन. सो C2H2 1 मोलचा फक्त किती मोलचा 1 मोलचा C2H2 प्लस 5I2O2 हे झालं कम्प्लीटली ऑक्सिडाइज्ड. आणि जेव्हा कोणताही हायड्रोकार्बन हा हायड्रोजन आहे आणि हा काय कार्बन कोणताही हायड्रोकार्बन जेव्हा ऑक्सिजन सोबत रिएक्ट होतो म्हणजे तो काय होतो ऑक्सिडेशन सोबत रिएक्शन होणे म्हणजे जळणे. कोणतीही वस्तू जळते म्हणजे त्याची रिएक्शन कोणासोबत होते ऑक्सिजन सोबत रिएक्शन होते. सो ही रिएक्शन कोणासोबत व्हायली आता ऑक्सिजन सोबत रिएक्शन व्हायली. तर जळल्यानंतर कोणताही हायड्रोकार्बन ऑन कंबशन इट गिव्स कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर. काय बाहेर पडतो याच्यातून कार्बन डायऑक्साइड आणि काय निघतो वॉटर. आता बॅलन्स बघा कार्बन किती आहेत नंबर ऑफ कार्बन आयटम्स 2 कार्बन. ओके H किती आहेत 2 H आहेत H2 आलेत बघा बॅलन्स झाले H2. O किती आहेत बघा आता 2 गेट्स कॅन्सल O किती राहिलेत मग 2 and 2 आफ्टर कॅन्सल O इज 5O. हे किती O झाले बेदोनी 4O आणि इथे 1O म्हणजे किती झाले टोटल 5O. सो इट विल बी 5O. दिस 2 gets cancel. C carbon 2 H2 this is H also 2 C2 H2O 5O. This is also how much O 5O. So it will be C2H2 plus 5O2. This example and for this delta CH is important आपला delta CH not. This is delta CH not is equal to H किंमत येते -1300 kJ per mole. -1300 kJ per mole. This is the value of कोणाची आली 1 मोलचा इथीन. 1 मोलचा काय आहे इथाइन आहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड YNE इथाइन. 1 मोलचा इथाइन काय झाला पूर्णपणे बर्न झाला. 1 मोलचा इथाइन जेव्हा पूर्णपणे बर्न होतो तेव्हा याला लागणारी एन्थाल्पी ऑफ कंबशन ही काय स्टँडर्ड एन्थाल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सबस्टन्स कोणता सबस्टन्स आहे इथाइन 1 मोल ऑफ सबस्टन्स दिस सबस्टन्स 1 मोल ऑफ सबस्टन्स इज completely oxidized. completely हा काय झाला ऑक्सिडाइज झाला. हा 1 मोल ऑफ सबस्टन्स completely oxidized होऊन याच्यापासून काय भेटला कार्बन डायऑक्साइड आणि काय भेटला वॉटर. कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर. सो द एन्थाल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज -1300 kJ per mole. This is called as standard enthalpy of combustion. What is finally standard enthalpy of combustion?
the standard enthalpy change of reaction when 1 mole of substance is oxidized in its standard state is completely oxidized in its कसा झाला पाहिजे standard state. Okay.